नमस्कार। फटाफट सौ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ परविंदर। देश दुनिया विच की कुछ है खास बिजनेस बॉलीवुड ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वालों कार्रवाई की गई तो दुकानों च नाजायज स्टोर की गई 1319 पेटियां देसी शराब जब्त की गई। इस नाल ही एक व्यक्ति ने भी काबू किया गया, जिस तो पुछगिछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यमुनानगर के एक बार फिर सुरक्षा के सवाल उठने का दाखिल हो गए कि नौजवान के वालों महिला की बुरी तरह कुटमार की गई है। पीड़ित महिला के वालों गुआंढ के विच रहिंदे नौजवान ते गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि नौजवान के वालों उस नाल जबर जनाह की कोशिश की गई है ते रोला पाउण ते उसकी कुटमार की गई। कुटमार दी तस्वीरें कैमरे च कैद हुई ने, जिस विच साफ देखा जा सकता है कि कुटमार सहंदी हुई किस तरह महिला बेहोश हो जाती है। बेसुध हालत विच महिला नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया ते मौके तो मुलजम फरार हो गया ते जिसकी पाल पुलिस वालों की जा रही है। खन्ना च दिन दिहाड़े गुंडागर्दी किए जाने की खबर सामने आई है। जीटीबी मार्केट के बेखौफ अंसरां दे वल्लों नौजवान के सिर ते हमला करके उसनूं जख्मी कर दिता जाता है ते गड्डी दी भी भंन तोड़ की जाती है। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जेल प्रशासन एक बार फिर तो सवालों के घेरे च आ गया है, जिथे फिरोजपुर केंद्रीय जेल चों मोबाइल बरामद किए गए हैं। जानकारी मुताबिक जेल अधिकारियों वालों तलाशी दौरान 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जेल अधिकारी की शिकायत 2 व्यक्तियों से मामला दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है। मोहाली पुलिस के वालों मोहाली के विच वध रही चोरी और लुट्ट खोह दी वारदातां ते ठल पाउण दे लई सख्त कदम चुके जा रहे हैं। मोहाली पुलिस के वालों कम्यूनिटी पुलिसिंग दे तहत सेफ मोहाली प्रोजैक्ट उद्देश्य नाल सब डिवीजन सिटी 1 विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस C+ कैमरे लगाउण दा काम शुरू कर दिता गया है। शहर दे विच दाखिल होने वाले ते शहर तो बाहर निकलण वाले 16 पॉइंटां ते कुल 64 कैमरे लगाए जाणगे। खेती बिलों के विरोध च किसानों वालों संघर्ष लगातार जारी है, जिथे सूबे भर च किसानों वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। उत्थे ही रेल रोको अंदोलन भी शुरू किया गया है। सूबे भर दे विच रेलवे ट्रैक्स ते किसान डटे हुए ने अते 26 सितंबर तक रेला रोके जाण दा ऐलान किया गया। नाभा च किसानों वालों रेलवे ट्रैक ते धरना लाया गया। उधर संगरूर के पिंड छाजली नेड़े रेलवे ट्रैक नूं किसानों ने जाम कर दिता। इस तो इलावा फिरोजपुर अमृतसर मोगा दे विच भी किसान जथेबंदियां रेलवे ट्रैकां ते डटियां हुई ने, जिस दे मद्देनजर रेलवे पुलिस के वालों सख्ती वधा दी गई तो रेलवे स्टेशनों से वड्डी गिनती च पुलिस भी तैनाती की गई है। 3 दिन इस किसान अंदोलन के चलदियां फिरोजपुर मंडल के वालों चलण वालियां 14 विशेष रेलगड्डियां नूं रद्द कर दिता गया। मोगा विच नकली फसली कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले गिरोह का एग्रीकल्चर विभाग के पुलिस वालों मिलकर पर्दाफाश किया गया। पुलिस के वालों 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। काबू किए गए व्यक्तियों के कोलों भारी मात्रा के विच नकली फसली कीटनाशक सप्लाई करने के लिए वरती जाने वाली i20 कार भी बरामद की गई है। उक्त व्यक्ति किसानों के घरों च जाके नकली फसली कीटनाशक दवाइयां सप्लाई करते सन। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गुरदासपुर के पिंड तलवंडी बनूतगढ़ के विच गड्डी नूं ओवरटेक करन नूं लै के 2 गुटां दे विचकार खूनी झड़प हुई है। इस विवाद दौरान एक धिर दे वल्लों गोली चला दी गई, जिस कारण दूजी धिर दा एक नौजवान जख्मी हो गया। उत्थे सूचना मिलने तो बाद मौके पर पहुंची पुलिस के वालों जांच शुरू कर दी गई है। उधर किसानों वालों शुरू किए गए रेल रोको अंदोलन के चलदियां 12 तो चलन वाली 35 रेल गड्डियां रद्द करने का ऐलान किया गया है। इन रेलगड्डियों के विच 26 आमद जामद और 9 पार्सल ट्रेनां शामिल ने। रद्द की गई रेलगड्डियों के विच मुंबई अमृतसर नांदेड़ अमृतसर समेत लंबी दूरी दी रेलगड्डियां शामिल ने। दस दिए कि ट्रेन अगले 3 दिनों तक लिए रद्द की गई ने। खेती आर्डीनेंसा के विरोध के कैबिनेट तो अस्तीफा देने तो बाद हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल पहली बार पंजाब पहुंचे ने।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਲ ਉਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਣ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਮੱਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਡੀਓਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ICMR ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਰੇਹੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਡੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ CRPF ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ 92 ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੋਟਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੈਗ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਗਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੈਗ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ये आस की जा रही है कि प्रोग्राम थोड़ा ਵੱਖਰਾ दिखाई देगा। NSW प्रीमियम ग्लेड्स ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को सिडनी की आतिशबाजी अपने घर तो देखनी पएगी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਬੈਂਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। इसका खुलासा ICIJ ਅਤੇ ਬਜ਼ਫੀਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29 ਵੱਡੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ 29 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ 12 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਜ਼ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ICIJ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 41,825 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। CBDT ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 237 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਫਕॉन्स ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ, ਇਰਕੋਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ JMC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NCC ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। NHSRCL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 90,000 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਾਂਗ ਤੀਜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ, KGF 2 ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਰੱਗਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਵਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਿਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮੋਨ ਖੰਬਾਟਾ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਸ ਤੋਂ NCB ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਕੀ ਡੋਨਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਭੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮ ਨੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NSD ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਿਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ CSA ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵਨਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮਿਲੇਸ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ RCB ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ IPL ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ UAE ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ RCB ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਓਵਰ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਆਰਟਨੋ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਗੇਟਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਹੋਰ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਨ ਜੌਨ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। IPL ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਨਸ IPL ਲਈ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋਨਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 52 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 164 ਵਨਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ। 1987 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।